Hello students. Now today we are going to study here preparation methods of aldehydes and ketones. There are different methods used for the preparation of aldehydes and ketones. First of all, we will see the first method, that is by oxidation of alcohols. तुझ्या 12वीच्या पुस्तकामध्ये बाय ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स असं लिहिलंय आणि त्याच्या पुढे लिहिलंय C12 केमिस्ट्री चॅप्टर नंबर 11. मी पुन्हा रिपीट लिहिलेलं नाही आहे, ऑलरेडी आपण ही मेथड मागच्या चॅप्टरमध्ये जायचं तुम्हाला अल्कोहोल्स फिनॉल्स इथर्समध्ये त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स हा शेडिंग टाकून ही मेथड दिलेली आहे आणि रिपीट त्यामुळं आणि आपलं पुस्तक आणखीन खूप मोठं झालं असतं जर हे सगळं रिपीट पुन्हा लिहिलं गेलं असतं तर. त्यामुळे तिने या रिपीट कुठलंच नाही, 11वीच्या पुस्तकामधलं जर एखादा मुद्दा एखादा पॉईंट असेल रिपीट झालेला तर तो C11 बुक असं लिहिलेलं आहे. हे नाव बाय ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स, प्रायमरी अल्कोहोल्स on oxidation or controlled oxidation, primary alcohols on controlled oxidation gives aldehydes. For example, now for that controlled oxidation, or we can use here pyridinium chlorochromate. The peculiarity of this oxidizing agent is that it stops the oxidation of alcohols at aldehyde level. पुढे conversion पुढे ॲसिडमध्ये होत नाही. But if we have used here instead of this PCC K2Cr2O7 and dilute H2SO4, then it converts that alcohol into acids. पण आपल्याला कंट्रोल्ड ऑक्सिडेशन करायचं आहे म्हणून आपण इथं PCC हा रिएजंट घेऊया. इट इज RCH2OH. इट इज फॉर्म्युला ऑफ 1 degree alcohol when this primary alcohol is oxidized means addition of oxygen, nascent oxygen in the presence of pyridinium chlorochromate. हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. नाव इट गिव्स ॲक्च्युली हा हायड्रोजन 2 हायड्रोजन निघून जातील, ऑक्सिजनसोबत कंबाईन होऊन H2O तयार होईल. पण बॅलन्स्ड रिॲक्शन पुस्तकामध्ये दिलेली नाही आहे म्हणून आपण असं लिहिलं तरी चालतं. RCH, देर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन अँड ऑक्सिजन अँड विल गेट हिअर aldehyde. In this way we can convert alcohols into aldehydes. Actually ही मेथड रिपीट होते, ऑलरेडी आपण स्टडी केलं आहे. फॉर एक्झाम्पल हिअर इथॅनॉल. हाऊ विल यू कन्वर्ट इथॅनॉल इंटू इथॅनॉल? इथॅनॉल इट इज अल्कोहोल CH3CH2OH. In the presence of PCC, it gives these two hydrogen atoms. They combine with water oxygen atom, formation of PH2, that will be the byproduct. And here CH3CH, there is a double bond between this carbon and oxygen, and it gives ethanol. In this way, we can convert ethanol into ethanol. Similarly, instead of that primary alcohol, we have taken there secondary alcohol. Secondary alcohols on oxidation. Secondary alcohol on oxidation by using CrO3. But now here strong oxidizing agent is required here, like chromic anhydride or chromium oxide. When secondary alcohol on oxidation using CrO3 gives ketones. Here again RCH double bond with the general formula of RCHOHR. It is a secondary alcohol. It is also 2 degree alcohol. On oxidation, addition of oxygen in the presence of chromic anhydride, it gives these two hydrogen atoms combines with this oxygen atom, formation of H2 molecule takes place, and here is double bond formation between this carbon and oxygen, and we will get the structure like this: RC double bond O here, R plus H2O. It is ketone. RC double bond OR is the general formula of ketone. I have taken here one more example of propanol, CH3CHOH CH3. This on after oxidation by using CrO3 gives propanone. These two hydrogen atoms that will combine with oxygen, formation of H2 molecule plus H2 लिहायला पाहिजे इथं आणि इथं प्लस O लिहायला पाहिजे. पण आपल्या नवीन पुस्तकामध्ये मात्र बॅलन्स्ड रिॲक्शन्सला फारसं एवढं काही इम्पॉर्टन्स दिलेलं नाही आहे. तुम्हाला कुठला रिएजंट यूज करायचा, कुठला ऑक्सिडायझिंग एजंट कुठे काय आहे त्याचं कुठला ऑक्सिडायझिंग एजंट यूज करायचा ते महत्त्वाचं आहे. Here therefore it gives acetone or propanone. It is regarding about the first method. Then second method again from alcohols. ही सुद्धा तुम्हाला 11-12च्या चॅप्टरमध्ये झालेली आहे मागच्याच. By heating alcohols with copper. By heating alcohols with copper up to 573 Kelvin. See here now. It is again here. It is primary alcohol RCH2. It is a डिहायड्रोजिनेशन. वरचं डिहायड्रेशन होतं, ऑक्सिडेशन होतं किंवा त्याच्यामध्ये H2 मॉलिक्यूल निघून जातं. इथं मात्र हायड्रोजनचा मॉलिक्यूल बाहेर पडतो. वेन इट इज हिटेड अप विथ कॉपर
up to 573 Kelvin. These two hydrogen atoms, see here now, these two hydrogen atoms, they will combine, formation of H2 molecules takes place, or H2 gas is given out here, and here is double bond between this carbon atom and oxygen atom, and we will get the structure like this, RCH double bond O plus H2. It is aldehyde. It is removal of H2, means removal of hydrogen molecule takes place, therefore this method is also known as dehydrogenation of alcohols. In this way, if we have taken primary alcohol, it gives aldehyde. ही सुद्धा मेथड तुम्हाला ऑलरेडी मी शिकवलेली आहे. and if we have taken here secondary alcohol and if it is heated up to 573 Kelvin, it gives ketone here. मी मात्र इथे जनरल एक्झाम्पल्स घेतली आहेत. तुम्हाला याच्यावरतून कुठले एक्झाम्पल लिहिता आला पाहिजे. या आर जे लिहिलं आहे, या आरच्या ठिकाणी तुम्हाला CH3 घेता येतो, या दोन्ही आरच्या ठिकाणी 2 CH3 घेता येतो, म्हणजे आयसोप्रोपिल अल्कोहोल होईल. हे तुम्हाला गणित. आणि मी जरी आता तुम्ही तुमच्या नोट्समध्ये हे एक्झाम्पल्स लिहित असताना मी जरी इथे जनरल एक्झाम्पल घेतला असेल तरी तुम्ही मात्र याच्याखाली किमान एक एक्झाम्पल, इथं CH3 CH2H आणि त्या आयसोप्रोपिल अल्कोहोलचं एक्झाम्पल घेऊन रिॲक्शन केलेली असायलाच पाहिजे. देन आफ्टर दॅट थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय ओझोनोलायसिस ऑफ अल्किन. बघा 12वीच्या तुमच्या पुस्तकामध्ये बाय ओझोनोलायसिस ऑफ अल्किन दिलं आहे आणि त्याच्या पुढे लिहिलं आहे C11th बुक चॅप्टर 15 आणि एवढंच लिहून सोडून दिलेलं. त्यामध्ये तुम्हाला 11वीच्या पुस्तकामध्ये जायचं आहे. चॅप्टर नंबर 15 म्हणजे अल्किन्स चॅप्टर काढायचं आहे. अल्किन्समध्ये रिॲक्शन्स ऑफ अल्किन्स आणि तिथं ओझोनोलायसिसची रिॲक्शन जी आहे ती बघायची. ओझोनोलायसिस ऑफ अल्किन्स, त्या रिॲक्शन्स, तीच रिॲक्शन्स पुन्हा आपण इथे घेतो आहे. वेन ॲन अल्किन इज ट्रीटेड विथ ओझोन मीन्स O3 इन द प्रेझेन्स ऑफ नॉन पोलार सॉल्व्हंट. लक्षात ठेवायचं, नॉन पोलार सॉल्व्हंट म्हटलं की 2-3 एक्झाम्पल्स लिहिता आले पाहिजे तुम्हाला. नॉन पोलार सॉल्व्हंट CCl4 CH CH3 CH2. मग पोलार सॉल्व्हंट म्हटलं की H2 हा मेन पोलार सॉल्व्हंट आहे, आपण तो नेहमी यूज करतो आहे. किंवा इथेनॉलसुद्धा पोलार सॉल्व्हंट आहे. नाव इट गिव्ज हिअर, नाव here is a double bond. Out of this, now here double bond is present between these two carbon atoms. हे दोन्ही बॉन्ड ब्रेक होतील. या ऑक्सिजनमधले 3 बॉन्ड ब्रेक होतील आणि हे पुन्हा CH2 हा एक CH2 हे आता अटॅच होतील. कशा पद्धतीने बघा, हा CH2 या CH2 अटॅच होत असताना मध्ये एक ऑक्सिजन अटॅच होईल, हा एक ऑक्सिजन, हा इथं एक ऑक्सिजन आणि या पद्धतीनं CH2O CH2. हे तुम्हाला 11वीमध्ये मी शिकवलं आहे. इट गिव्ज इथिलीन ओझोनाइड, याला म्हणायचं ओझोनाइड. इट गिव्ज ozonide. It is unstable compound and it will now here this compound on heating with Zhadian metal it gives हा एवढा पार्ट कंबाईन होईल, हा एवढा पार्ट कंबाईन होईल. here is a double bond between carbon and oxygen and gives 2 molecules of CH2 double bond O plus this oxygen atom combines with this zinc and formation of zinc oxide. Zhadian O नाही लिहिलं तरी चालतं. it gives formaldehyde. It is aldehyde, preparation of aldehyde. It is ethene. We can convert in this way. We can convert ethene into methanol. We can convert ethene into methanol is the IUPAC name. Here I have given the same reaction here. तुम्हाला सुद्धा या रिॲक्शन्स नोट्स मी तुम्हाला नंतर देणार आहे, पण तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं या नोट्स बघून तुमच्या वहीमध्ये समजून लिहायच्यात सुद्धा. देन आफ्टर दॅट, आणि 11वीचं पुस्तकसुद्धा बघा यासाठी. देन आफ्टर दॅट सेकंड एक्झाम्पल, असिटाल्डिहाइड जर तयार करायचं असेल सेम मेथडनं, तर इथं मी ब्यूट-2इन घेतलं आहे. CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3. हिअर इट इज ओझोनाइड इज ऑप्टेन. ऑक्सिजनचं ॲडिशन होईल, या 2 कार्बनमधले दोन्ही बॉन्ड ब्रेक होतील. इथे एक ऑक्सिजन, या बाजूला या इथं अशा पद्धतीने ॲडिशन 1 2 3 ऑक्सिजनचं होईल ओझोनाइड. अँड दॅट ऑन ट्रीटमेंट विथ झिंक गिव्ज 2 molecules ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड O. इथं दाखवलं मी, या पद्धतीने कंबाईन होतील 2 molecules and this zinc combines with this oxygen and formation of zinc oxide, that will be the byproduct. Here now, if suppose we want to prepare ketone, then we have to take such alkene. In that alkene there is no any hydrogen atom attached to this double bond containing carbon atom. That is important. तुम्हाला जर या डबल बॉन्ड असणाऱ्या कार्बनवरती जर हायड्रोजन असतील तर अल्डिहाइड्स मिळतील, आणि डबल बॉन्ड असणाऱ्या कार्बनवरती जर इकडे एक हायड्रोजन असेल आणि एक मिथिल ग्रुप असेल तर एक अल्डिहाइड आणि कीटोनचं मिक्सरसुद्धा तयार होतं. पण दोन्ही कार्बनवरती या हायड्रोजन नसायला पाहिजे. तसा जर अल्किन घेतला, त्याचं ओझोनोलायसिस केलं तरच कीटोन्स मिळतात. देअरफॉर आय हॅव टेकन द एक्झाम्पल लाईक दिस CH3 हिअर. मी लक्षात ठेवायचं, या दोन्ही कार्बनवरती आता CH3 ग्रुप असले पाहिजेत सगळे. CH3 here is CH3. It is 2,3 dimethyl butene
दिस ऑन ट्रीटमेंट विथ ओझोन O3 सोबत ट्रीटमेंट करूयात. हा बॉन्ड ब्रेक होईल. अगेन हिअर CH3 CH3 O CH3 CH3. मी एक ऑक्सिजन दोघांच्या मध्ये इथं अटॅच केला डबल बॉन्डच्या आणि पुन्हा हे 2 कार्बन ॲटम असे अटॅच करायचे आहेत. अँड दिस ऑन हिटिंग विथ झिंक गिव्ज दिस मच पार्ट इट विल कंबाईन, दिस मच पार्ट इट विल ऑल्सो कंबाईन अँड इट गिव्ज 2 molecules ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ZNO. नाही लिहिलं तरी चालतं ZNO, तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं नाही. बॅलन्स्ड रिॲक्शन आता यावर्षी बॅलन्स्ड रिॲक्शन्स फारशा अपेक्षित नाहीत. तुम्हाला त्याची थीम समजली पाहिजे. त्यातलं तुम्हाला ओझोनोलायसिस होतं म्हणजे नेमकं काय होतं, कुठले बॉन्ड्स ब्रेक होतात हे समजलं पाहिजे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. अँड इट गिव्ज ॲसिटोन. इट इज रिगार्डिंग अबाउट द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दॅट इज बाय ओझोनोलायसिस ऑफ अल्किन. बघा मी आतापर्यंत शिकवलेल्या सगळ्या मेथड झालेल्या आहेत 11वीमध्ये. देन नाव ह्याच्यानंतरची चौथी मेथडसुद्धा झालेली, हे सगळं रिव्हिजन चालू आहे. नाव बाय हायड्रेशन ऑफ अल्काइन्स. फोर्थ मेथड that is by hydration of alkynes. Alkynes means the compounds in which carbon-carbon triple bond is present. They contain carbon-carbon triple bond. Alkynes, alkenes carbon-carbon double bond, alkenes carbon-carbon triple bond. Now here is the name of this method is by hydration of alkynes, that is addition of water. Here we have to add water molecule here, HOH. Here addition of water molecule takes place in the presence of 40% H2SO4 and 1% mercuric sulfate. It is important. These are the catalysts. You have to remember this one, H2SO4 and HgSO4. Here now, here is a triple bond in between these two carbon. Out of 3 bonds, one of the bond breaks here and we will get here CH. हा डबल बॉन्ड जसा तसा असेल, H इकडं असेल आणि इथलचा मात्र एक H या कार्बनला अटॅच होईल आणि हा OH ग्रुप दुसऱ्या कार्बनला अटॅच होईल अँड विल गेट सच टाईप अँड अनस्टेबल कंपाऊंड. Unstable compounds are always denoted in such type of the square brackets. Now here it undergoes tautomerization. There is a rearrangement. Tautomerization means rearrangement. त्याच मॉलिक्यूलमध्ये फक्त ॲटम्स जे सगळे त्याची रिअरेंजमेंट होते. सियर नाव व्हॉट हॅपन्स हियर, हा जो हायड्रोजन आहे हियर CH3 CH डबल बॉन्ड तयार होणार आहे. हा जो हायड्रोजन आहे हा डबल बॉन्ड जो आहे ना, एक बॉन्ड इथं शिफ्ट झाला म्हणजे C डबल बॉन्ड तयार झाला अँड दिस हायड्रोजन ॲटम इट इज अटॅच टू दिस कार्बन ॲटम. हा हायड्रोजन इथं म्हणजे हे काय होईल, हा हायड्रोजन या कार्बन अटॅच झाला तर CH3. हा डबल बॉन्ड नाही आता इथे सिंगल बॉन्ड आणि हा कार्बन डबल बॉन्ड इथं ऑक्सिजनमध्ये झाला म्हणजे H आणि डबल बॉन्ड O. इट इज acetaldehyde or ethanol, acetaldehyde or ethanol. In this way we can prepare acetaldehyde or ethanol. Here H, it is a arrangement. H या कार्बन अटॅच झाला आणि हा डबल बॉन्ड इथं शिफ्ट झाला आणि we will get the such type of the structure that is acetaldehyde. Similarly here if we have taken one of the alkyl group here, या हा जर असा जर ॲसिटिलीन घेतला सिम्पल मॉलिक्यूल तर अल्डिहाइड मिळतं. आणि जर समजा आपण सबस्टिट्यूटेड जर घेतला अल्का ॲसिटिलीन लाईक दिस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH. नाव दिस गिव्स here now double bond between these two carbon break here. Now here addition of H, here we have to apply the Markovnikov rule. हा हायड्रोजन अशाच कार्बनकडे जातो ज्या कार्बन हायड्रोजनची संख्या अगोदरची जास्त. इथे H अगोदरचा आहे म्हणून H इथं अटॅच होईल आणि OH ग्रुप या कार्बन अटॅच होईल अँड विल गेट द स्ट्रक्चर लाईक दिस CH3 डबल बॉन्ड C. हिअर इज CH2, हा एक H अगोदर नंतरचा आलेला आहे आणि इथं OH आणि याच्यात रिअरेंजमेंट होईल आणि याची रिअरेंजमेंट होते. हा जो हायड्रोजनमधला बॉन्ड आहे हा बॉन्ड डबल बॉन्ड इथं शिफ्ट होईल आणि हा हायड्रोजन या कार्बनला अटॅच होईल अँड विल गेट द स्ट्रक्चर लाईक दिस CH3. हिअर इज हा डबल बॉन्ड इथं शिफ्ट झाल्यामुळे C डबल बॉन्ड O अँड हिअर CH2 आणि हा H इकडं अटॅच झाला म्हणजे CH3 हा झाला ॲसिटोन. इन दिस वे वी कॅन प्रिपेअर अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स बाय हायड्रेशन ऑफ अल्काइन्स. ही ऑलरेडी 11th पुस्तकामध्ये ही दिलेली मेथड आहे. Remaining part that we will see in the next period. Today we stop here. Thank you.